Lesson 3, Forms of Government. The government is a political system by which a country or a state is administered. Its functions are build the infrastructure of the country, look after the welfare of the people, maintain law and order in the country. Government is a political system by which a country or state is administered. അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രി ഭരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാ. അപ്പം ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാ. ഗവൺമെന്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ബൈ വിച്ച് a country or a state is administered. Then its functions of the government are the following. First one, build the infrastructure of the country. Second one, look after the welfare of the people, maintain law and order in the country. These are the three functions of a government. Functions of a government are build the infrastructure of the country. Countryയിലെ രാജ്യത്തെ infrastructure facilities ഉണ്ടാക്കുക. Second one, look after the welfare of the people. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുക. Then third one, maintain law and order. These are the three functions of a government. നമ്മൾ പറഞ്ഞു government is a political system. Government is a political system by which a country or a state is administered. ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാ. The functions of the government are build infrastructure facilities. Second one, look after the welfare of the people, maintain law and order. Okay. When we talk about the forms of government, we have to understand its powers and functions. The functions of the government are carried out by its three organs: the legislature, which is the law-making organ; executive, which implements these laws; judiciary, which sees to it that these laws are carried out. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, 3 ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, പിന്നെ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുക, പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി when we talk about the forms of government, we have to understand its powers and functions. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Then the functions of the government are carried by its three organs. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് 3 ഓർഗൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. There are 3 organs. 3 organs of the government are legislature, executive and judiciary. Legislature, executive and judiciary are the 3 organs of the government. ഗവൺമെന്റിന്റെ 3 ഓർഗൻസ് ആണ് ഇത്, ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, വാട്ട് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ജുഡീഷ്യറി നോക്ക്. ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈസ് ദ ലോ മേക്കിംഗ് ഓർഗൻ. ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, legislature is one of the organ of the government, which means the law making. This is the law making organ. നിയമം ഉണ്ടാക്കുക. ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, law making. Then second one, executive. Executive implements these laws. Legislature makes the laws, then executive is implement these laws. ഈ laws, ഈ നിയമങ്ങളെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഈ നിയമങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി? എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. Then third one, judiciary. Judiciary which sees to it that these laws are carried out. ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 organs of the government are legislature, executive and judiciary. Juana, switch on your camera. Afras, Nijat, Halima, Sri Vishnu. എന്തിനാ ജുവാന ക്യാമറ സ്വിച്ച് ഓഫ് തന്നെ? 3 organs of the government are legislature, executive and judiciary. Legislature is the organ by which law making, right? Legislature is the law making organ.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദീസ് ലോസ്. ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാം. Then third one, judiciary. Judiciary is that these laws are carried out. These are the three organs. Okay. Then next paragraph. A form of government is a system by which a state or a country is governed. The constitution forms the basis on which a country or a state will be governed. Governments are classified on the basis of objectives, policies, the way of power is exercised, and the nature of the constitution. So, we have government functions, പിന്നെ organs പറഞ്ഞു അല്ലേ? Functions of the government and organs of the government are described. Then third one, forms of government. Government forms. അതിനെ forms of government അല്ലെങ്കിൽ governments are classified on the basis of objectives, policies, then power, the nature of constitution. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റിനെ ഫോം ചെയ്യുക. ഗവൺമെന്റിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് നോക്ക്, ഡെമോക്രസി ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയനിസം. ഡെമോക്രസി ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയനിസം. എന്താ ഡെമോക്രസി? Democracy, according to Abraham Lincoln, democracy is by the people, for the people, and of the people. അല്ലെ? അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞ എന്താ? ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാ. ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. നോക്കാം. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർ അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റ്സ് are classified on the basis of answerability of people. Answerability to people. A democratic government അല്ലെങ്കിൽ non democratic government. Non democratic government is also known as authoritarian government. Okay. Democratic and non democratic government are classified on the basis of answerability of people. ജനങ്ങളുടെ answerability അനുസരിച്ചാണ്, answerability അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഗവൺമെന്റിനെ തരംതിരിക്കുക. The word democracy is derived from the two Greek words. അല്ലെ? രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത്. ഡെമോസ് ആൻഡ് ക്രാത്തോസ്. അല്ലെ? ഡെമോസ് ആൻഡ് ക്രാത്തോസ്. These two words together mean authority of the people. ഈ രണ്ട് വേർഡിന്റെയും കൂടി അർത്ഥം എന്താണ്? Authority of the people എന്നാണ്. Democracy, the word democracy is derived from the two Greek words such as demos and kratos. ഈ രണ്ട് വേർഡിന്റെയും കൂടെ മീനിങ് എന്താണ്? അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ഡെമോക്രസി മീൻസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻജോയ്സ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച്. എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻജോയ്സ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച്. നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഡെമോക്രസിയിലൂടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നേടിത്തരികയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്രീഡവും നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത് ഡെമോക്രസിയിലൂടെയാണ് അല്ലേ? The most direct form of popular participation is adult franchise. Universal adult franchise means that all adult citizens have the right to vote. Through these representatives are elected and the government is formed. The organization and functioning of the government is controlled by the people. While government authority is recognized, individual rights and liberty are also important. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? സ്പീച്ചിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് അല്ലെ? റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. കുറെ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാകണമെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പോപ്പുലർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്താ? അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. എന്താ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്? ഓൾ അഡൽട്ട് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. എല്ലാ പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തികൾക്കും എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. മനസ്സിലായോ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, സോറി, യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് മീൻസ് all adult person must have right to vote. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പറഞ്ഞേ. യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പറഞ്ഞേ. all adult person must have right to vote. അല്ലെ? those who have completed 18 years old, ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞത്, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത്, that person must have right to vote. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പൊ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വോട്ട്, ഇലക്ഷൻ വരും. ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ, സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തും. അവർക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും. ആ വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങൾ മെമ്പർമാരും MP-മാരും MLA-മാരൊക്കെ ആവും. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുക. അല്ലെ? Then the word authoritarian means absolute obedience to authority. A small group of people, a particular social class or a strong political party controls all the decision making in the government. Citizens are not allowed to raise any questions about political institutions and their method of functioning. Authority, obedience and order play an important part. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് all adult person must have right to vote. അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? അബ്സല്യൂട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ടു അതോറിറ്റി. അബ്സല്യൂട്ട് ഒബീഡിയൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയാം. എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, കുറച്ച് ആൾക്കാര്, എ പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓർ സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ്. കുറച്ച്, ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ്, സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകാര്, അതായത് പ്രത്യേക പാർട്ടിക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. സിറ്റിസൺസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു റേസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമില്ല? not to allow any questions about political institution and method of functioning. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനിങ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം സിറ്റിസൺസിന് ഇല്ല. അതോറിറ്റി, ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഓർഡർ പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയാം. അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അബ്സല്യൂട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ടു അതോറിറ്റി. ഓക്കെ. ജുവാനക്ക് എന്താ അവിടെ പ്രോബ്ലം? Okay. Then countries like Libya, Sudan and Myanmar were under military rule. However, with the people's movements and a popular uprising, transition towards democracy is taking place in these countries. അതായത് ലിബിയ, സുഡാൻ, മ്യാൻമർ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് റൂളാണ് അവിടെ. അല്ല, ലിബിയയിലും സുഡാനിലും മ്യാൻമാറിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് മിലിറ്ററി റൂളാണ്. However, എന്നിരുന്നാലും പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ അപ്രൈസിംഗ് ട്രാൻസിഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഡെമോക്രസി ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദീസ് കൺട്രി. ഈ കൺട്രിയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത്? പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ലിബിയയും സുഡാനും മ്യാൻമാറൊക്കെ മിലിറ്ററി റൂളിലാണ്. ഗവൺമെന്റ് റൂൾ അല്ല, അവിടെ നടക്കുന്നത് മിലിറ്ററി റൂളാണ്. ഓക്കെ, പട്ടാള ഭരണം. ഇനി പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ. നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രസി ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയനിസം. സെക്കൻഡ് വൺ പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ. ഡെമോക്രസി എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അബ്സല്യൂട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ടു അതോറിറ്റി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി പറ മക്കളെ. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഇനി അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ. Parliamentary and presidential form of government. The parliamentary and presidential form of government are based on the extent to which the executive and the legislature are dependent or independent of each other. Under the presidential system, the legislature and executive are separate. There is separation of powers. In the parliamentary form, the executive is a part of the legislature and there is a fusion of powers. So, parliamentary and presidential form of government പറയുന്നത് അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? Parliamentary and presidential form of government are based on the extent to which executive and judiciary are dependent. Executive and judiciary are dependent or independent. Under this presidential system, legislature and executive are separate. അതായത് parliamentary form of government ലെ എന്താ extent to which executive and judiciary ആണ്. Judiciary അല്ല sorry executive and legislature are dependent or independent each other. മനസ്സിലായോ? parliamentary form of government ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഡിപെൻഡന്റ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഈച്ച് അതർ. പക്ഷെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ദർ ഇസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആർ ഡിപെൻഡന്റ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഈച്ച് അതർ. ബട്ട് ഇൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് legislature and executive are separated. Legislature and executive are separate. There is separation of powers. പവറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Then in the parliamentary form, the executive is a part of the legislature and there is fusion of powers. Parliamentary form of government ലെ executive എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. Parliamentary form of government le executive is a part of legislature. Executive and legislature are dependent or independent each other. But in presidential form of government, executive and legislature are separate. There is separation of powers. അവിടെ പവറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? presidential form of government ലെ. parliamentary form of അതുണ്ടോ? parliamentary form അതുണ്ടോ? ഇല്ല. പാർലമെന്ററി ഫോമിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. Then there is a fusion of powers. Fusion means melting, ദ്രവീകരണം, ശക്തികളുടെ ദ്രവീകരണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഫോമും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോമും ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൽ പാർലമെന്ററി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പാർലമെന്ററി ഫോം പാർലമെന്ററി ഫോമിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവിടെ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. പക്ഷേ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ദർ ഈസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതിൽ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലേ? പ്രസിഡൻഷ്യൽ സെൻട്രൽ. നോക്ക്, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓൾസോ ഇൻ ദ പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം the head of the state is separate from the head of the government. The head of the government is elected on the basis of the number of members the political parties have in the legislature. If a party has a clear majority in the legislature, the leader of that party becomes the prime minister. Sometimes no party has a clear majority. In such cases, a number of parties may form a coalition to form the government. Okay, parliamentary formula, parliamentary system, the head of the state is separate from the head of the government. അതായത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. Head of the state is separate from the head of the government. Then
Head of the government is elected on the basis of number of political parties. Head of the government എങ്ങനെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ്. നമ്പർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഹാവ് ഇൻ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ എത്ര പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടോ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, മെമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. The leader of that party becomes the prime minister. അപ്പൊ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഏത് പാർട്ടിയിലാണോ കൂടുതൽ മെമ്പർമാരില്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാർട്ടി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സംടൈംസ് നോ പാർട്ടി ഹാസ് ക്ലിയർ മജോറിറ്റി, അതായത് ഒരു ക്ലിയർ മജോറിറ്റി പാർട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കൊയാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ്. കൊയാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക? മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ മജോറിറ്റി ഒരു ക്ലിയർ മജോറിറ്റി ഏതിലാണോ മജോറിറ്റി കൂടുതൽ അതിൽ നിന്നാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the executive in the parliamentary form is based on the support of the party in the legislature. The party or coalition of the parties that has the majority in the legislature controls the executive. The prime minister and cabinet in Great Britain are good examples in this form of government. The parliamentary form of government ne example ആണ് ഏത്? The prime minister and the cabinet in Great Britain. Prime minister and cabinet in Great Britain are good examples of this form of government. Then, in the presidential form, the executive and legislature are separate. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ. പക്ഷെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചറും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആണ്. The real power is in the hands of an elected president who is not a member of the parliament. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോമിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ റിയൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ്? പ്രസിഡന്റിനാണ്. മനസ്സിലായോ? പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ റിയൽ പവർ യഥാർത്ഥ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്. പ്രസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരാവാൻ പാടില്ല? MP ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. MP ആവൂലല്ലോ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ. പ്രസിഡന്റ് MP ആവാൻ പാടില്ല. MPക്ക് ആരാവാൻ പറ്റില്ല? പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. MP ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റിനാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ റിയൽ പവർ, യഥാർത്ഥ ശക്തി, യഥാർത്ഥ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കാണ്? ഹെവനെ പ്രസിഡന്റിനെ ആണ്. ഓക്കെ. He or she is not a responsible to the parliament. Okay. The parliamentary form presidential form മനസ്സിലായോ? ഡെമോക്രസി, അതോറിറ്റേറിയനിസം മനസ്സിലായി. പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡൻഷ്യലും മനസ്സിലായി. പാർലമെന്ററി ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, പരസ്പരം ഇൻഡിപെൻഡന്റോ ഡിപ്പെൻഡോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ദർ ഈസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഇനി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ റിയൽ പവർ ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് who is not a member of parliament. Arjune, listen, why are you laughing there? എന്താ അവിടെ? മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും? എനി ഡൗട്ട്? എനിബഡി? I think you have no doubt. Then next one, unitary and federal. Unitary and federal form of government. Next form of government is unitary and federal. Listen, unitary and federal. When there is only one government for the whole country, it is known as a unitary form of government. This form of government
makes and also executes the laws. Great Britain, China, and Chile are examples of such government. അപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, യൂണിറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. The unitary form of government എന്ന് പറഞ്ഞാല് when there is only one government for the whole country. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെന്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ യൂണിറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റേ ഉള്ളോ? തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ്, കർണാടക ഗവൺമെന്റ്, കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മേക്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റില് യൂണിറ്ററി ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റില് എന്ത് ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നതും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. പക്ഷേ യൂണിറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് only one government for the whole country. This form of government makes the laws and executes the law. Makes the laws and implement the laws. അവർ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. An example, unitary form of government in example ആണ് Great Britain, China and Chile. China, Chile and Great Britain are the example of unitary form of government. ജീവ മനസ്സിലായോ മോനെ? എന്താ യൂണിറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മനസ്സിലായോ ജീവ ജോർജ്? മനസ്സിലായോ? ജീവ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? ജീവ, can you hear me? Okay, ആതിര, എന്താ ആതിര അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ. ജീവ ഓഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ളേ, കാരണം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മിസ്സേ ജീവന്റെ പിന്നെ ഓഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ളേ, ഓന്റെ അൺമ്യൂട്ടിന്റെ ഇതാന്ന് കാണിക്കുന്നേ. അതെ ഞാൻ കണ്ടു. Okay, next paragraph. In a federal form of government, Miss, in a federal form of government, the distribution of power is between the central and the state governments. Most of the laws that the central governments make apply all over the country. Laws passed by the state government apply only in the state. Panda federal form of government inde vyathyasam unitary nammal paranju. There is only one government for the whole country. Rajyam muഴുവൻ ഒരേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ? An example ആണ് Chile, Great Britain, China, etc. ഇനി അതുപോലെ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? The distribution of power is between the central government and state government. State government and central government എന്നുള്ള പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ വ്യത്യാസം. ഇനി ഈ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോസ് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മേക്ക്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതെന്ത് ചെയ്യും? രാജ്യം മുഴുവൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തോളും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന
നിയമങ്ങള് ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും അല്ലെ ആ ഹോൾ കൺട്രി അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോളുക. ലോസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്ലൈ ഓൺലി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നോക്ക്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നിയമമാണോ പാസ്സാക്കുന്നത് അത് ആ രാജ്യം മുഴുവൻ പാലിക്കണം. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങള് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യ അല്ലെ. ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എന്ത് നിയമമാണോ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, എന്ത് നിയമമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊക്കെ അനുസരിക്കണം. വേണ്ടേ? ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അതനുസരിക്കണം. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങള്, പിണറായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങള് ആര് മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി? കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല. എത്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്? 2 ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആർ ഇന്ത്യ, USA, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, നൈജീരിയ, ബ്രസീൽ. ഇന്ത്യയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ്, ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ഇല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മീൻസ് the distribution of the power is between the central and state government. Most of the laws that the central government makes, whole country apply these laws. Then laws passed by the state government apply only in a state. State government pass ചെയ്യുന്ന laws ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രം അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ: ഇന്ത്യ, USA, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, നൈജീരിയ, ബ്രസീൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇപ്പൊ എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്: ഡെമോക്രസി ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയനിസം, parliamentary and presidential, unitary and federal. മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഭരണഘടന. എന്താ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Constitution is a set of laws which define how a state or country is governed. These rules the state, the distribution of power and authority within the country. The Constitution also states the limit to this power and authority. All the institutions of the government work within the provisions of the Constitution. There are different types of constitutions: written and unwritten, rigid and flexible. Constitution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരാ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവന്നത്? ആരാ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കർത്താവ് ആരാ? അംബേദ്കർ ആണോ? BR അംബേദ്കർ ആണോ ഫാദർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? യെസ്. എപ്പോഴാ വന്നതെന്നറിയോ? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ എപ്പോഴാ വന്നേ? എപ്പോഴാ പറഞ്ഞോ ജസ്റ്റിസേ? പക്ഷെ 1956 ജനുവരി 26 അറിയാം. അതെ. ഏതാ വർഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം? 55 തോന്നുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ? പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസേ. 1955 തന്നെ. 26 ജനുവരി 1955.
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ജികെന്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എപ്പോഴാണ് നിലവിൽ വന്നത്, ആരാണ് അതിന്റെ ഫാദർ? ഉറപ്പാ. 1951 എന്ന് ഹലീമ പറയുന്നുണ്ട്. ജനുവരി 26 ഉറപ്പാ. കണ്ടുപിടിക്കേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണ്ട എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻ ഹൗ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കൺട്രി ഗവർൺഡ്. ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ്, ഒരു കൂട്ടം ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ് which define how a state or government is governed, how a state or country is governed. ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു കൂട്ടം ലോസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അത് എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്നറിയോ? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, types of constitution as written and unwritten, rigid and flexible. So constitution means a set of laws define how a state or country governed. Then types of constitution are written and unwritten constitution, rigid and flexible constitution. ഇനി എന്താണ് written and unwritten constitution നോക്കാം. Written and unwritten constitution. In a written constitution, the fundamental principles of the government are formally written. The Constitution of India was prepared between 9 December 1946 and 26 November 1949 by the members of the Constituent Assembly. The written constitution. In a written constitution, the fundamental principles of the government are formally written. അതായത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോർമലി റിട്ടൺ ആയിരിക്കും, ഫോർമലായി എഴുതിയതായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇൻ എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആർ ഫോർമലി റിട്ടൺ. ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് 9th ഡിസംബർ 1946 ഡിസംബറും 1949 ജനുവരി 26 ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയത്താണ്. ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇൻ എ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആർ ഫോർമലി റിട്ടൺ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ 9th ഡിസംബർ 1946 അപ് ടു 26 നവംബർ 1949. 1949 നവംബർ 26 1946 ഡിസംബർ 9 ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ. ഓക്കെ, the aims of the people and the vision of the leaders are contained and protected in the constitution. This helps to avoid conflict of any kind. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം, ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, പീപ്പിളിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതുപോലെ ലീഡേഴ്സിന്റെ വിഷയം, ലീഡേഴ്സിന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ, നേതാക്കന്മാരുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് എനി കൈൻഡ്. ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? കോൺഫ്ലിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി the British Constitution is an unwritten constitution. Unwritten constitution and contains no single document.
It consists of constitutional conventions and practices that we have create precedents for the working of the institutions together with the documents such as statutes and act of parliament. ഇനി unwritten constitution എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ is an example of unwritten constitution and contains no single document. No single document. It consists of constitutional conventions and practices. Yeah, unwritten constitution എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നു? Constitutional conventions ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ practices that we have created precedents for the working of the institutions. അങ്ങനെ നമ്മൾ precedents create ചെയ്യും. ഓക്കെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ടൈം ലിമിറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, see you in the next class. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, see you.